اگر ہم پچھلی قوموں کے ساتھ امت محمدیہ کے فرد ہوتے ہوئے موازنہ کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں، مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے اندر بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ۔ ادھر سے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کلیجہ پھاڑ دینے والی آواز آئی، زلزلہ آیا اور انہیں اوپر اور نیچے سے دبوچ لیا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا حرف بحرف جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا، ان کی قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پارہ نمبر 12 میں ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قوم مدین کے بارے میں، تو قوم مدین کے بارے میں آپ ذرا بیان کیجیے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سے آپ کا جواب دوں گی، سورہ ہود آیت نمبر 84، 85 اور ایک اور آیت 94 میں نے لیا۔ اچھا، سورہ ہود کے متعلق مجھے یہ بات شروع میں بتانی چاہیے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا جلدی۔ ان کے مضامین ایسے تھے نا، ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ بات کہی ہے، اور ان کو کتنی تڑپ تھی، ان کو کتنا غم تھا نا اپنی امت کا، اور یہ سارے واقعات بھی اسی لیے آئے تھے کہ ہمیں تذکیر و نصیحت ہو امت محمدیہ کو، قرآن میں اسی لیے آئے نا کہ ہم ان چیزوں سے بچ کر رہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اگلی آیت ہے، اور آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ہم جب پڑھ رہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے یہ لوگ، اور اگر ہم اینالائز کرتے جائیں تو صرف یہ والی جو ایک بری ایک خصلت ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ اگر ہم پچھلی قوموں کے ساتھ
उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द होते हुए मवाजना करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आज मौजूद हैं। मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, दुख होता है, और हम सब ये महसूस करते हैं वो सारे गुनाह हमारे अंदर बदरजयतम नज़र आते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। इसमें सिर्फ देखने को तो ये बात है कि अदल व इंसाफ हो, कमी ना हो, तोलो तो सही तोलो, उसको उसका हिस्सा दो। अब वो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की भी बात हो सकती है ना, रेवेन्यूज़ की भी बात हो सकती है ना, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो सकती है ना। अब जब आज इसको अप्लाई करें, कमीशंस की बात हो सकती है, शेयर्स की बात हो सकती है, जो भी शक्लें हैं तो वो देखने की ज़रूरत है ना कि, और वाकई ये चीज़ भी हमारे यहाँ नज़र आती है। अब ये हुआ कि वो लोग इसी तरह जैसे हमें नज़र आया ना कि ऊँटनी का मुतालबा हुआ था, इसी तरह उन लोगों ने कहा अच्छा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कौम के लोगों ने कहा, कौम मदियन ने, तुम्हें कुछ भी करना है कर लो। कौम ने कहा कि अगर आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिराना है तो गिरा दो। तो कौम मदियन पर बैक वक्त आसमान और ज़मीन से 2 अज़ाब नाज़िल हुए थे। बैक वक्त साइमल्टेनियसली। मुफस्सरीन ने लिखा है अल्लाह ताला ने 7 दिन तक इस इलाके की हवा को जामिद कर दिया, रोक दिया था। सूरज की गर्मी और हफ्स ने इन लोगों को हलकान कर दिया, दिन को सुकून और ना ही रात को नींद, जिसकी वजह से उनके जिस्म अकड़ गए थे और उनको सांस भी नहीं आ रही थी। गर्मी की शिद्दत थी, हवा रुकी हुई थी, और जैसे कोई होते हैं ना ऑक्सीजन लोगों को लगी होती है, हम जिक्र भी कर रहे थे ऑफलाइन, ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई पल्मोनरी पेशेंट हो, कोई डिज़ीज़ हो, तो इस तरह अजीब अजीब ना आवाज़ें निकलती थी। 7th डे जब हुआ तो आसमान पर काले बादल आए और लोग बड़े खुश हो गए कि शायद बारिश होने वाली है, ऐसा हफ्स हुआ था। लेकिन दर हकीकत उधर से एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कलेजा फाड़ देने वाली आवाज़ आई, ज़लज़ला आया और उन्हें ऊपर और नीचे से दबोच लिया गया, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हर्फ ब हर्फ जो कुछ उन्होंने कहा था वो सच साबित हुआ। उनकी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। अल्लाह ताला ने कौम समूद को भी जो है धुतकार दिया। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से ना करे और नेक अमाल करने की तौफीक दे। जी, इसमें तो नाप तोल में कमी जी की बात है तो उसके लिए अजाब है। उसकी जो कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दी वो है, और जिन्हें हम आम जिंदगी में बड़ा मामूली काम समझते मामूली हैं काम समझते हैं कि मिलावट करना, नाप तोल में कमी करना, या ब्लैक मार्केटिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, और ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो है, जो ममनुआ चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त करना। तो अल्लाह ताला वोटिंग को देख लें, इलेक्शन में देख लें जी, अब अल्लाह इलेक्शन ताला में क्या हो रहा है, एक अमानत दी जाती है, उसमें ख़यानत की जाती है। उसमें वोटिंग इधर सारी इधर से उधर फेक बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा बॉक्सेस है। उठा के पहले से तैयार होते हैं या बाद में हाईजैक हो जाते हैं।